गुजरात के डेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा पर अब एक और आरोप लगा है। गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा के खिलाफ शांतिलाल वसावा नामक शख्स ने पुलिस थाने में शिकायत करते हुए चुनाव प्रचार के दौरान होटल का बिल बाकी होने का और बिल मांगने पर मारपीट का आरोप लगाया है। मारी साथे घटना ए घटेली है कि हूँ घणा समयथी होटल मैनेजमेंट करतो तो चूंटणी प्रचार दरमियान आम आदमी पार्टीना धारासभ्य चैतरभाई वसावाना नेताओ अने तेमना माणसो मारा होटल पर जमवा आवता था अने हूँ पण ए पार्टीनी साथे काम करतो तो चैतरभाई माटे मैं घणुं काम करेलुं छे अने एनो बिल जे बाकी हतो ए मैं एक वखते कीधुं कि साहेब मारू बिल बाकी से जोई लेजो तो एमणे मने कीधुं કેટલું છે એટલે અંદાજિત મેં એમને 50 થી 60,000 રૂપિયા મેં બોલ્યો છે પણ એના પછી એક મહિનો હજુ લાંબુ પ્રચાર ચાલવાથી બીજો પણ બિલ વધારે થયો છે પણ એ ભાઈને હું કહું છું તો એ કે તું 50 કહેતો તો આજે કેમ આટલા બધા કાઢે છે એવી રીતે વાત કરીને મારો ફોન કાપી નાખે। ઘણી વખતે મારા ફોનથી જ્યારે બિલની વાત આવે એટલે કાપી જ નાખે એટલે મારા મગજની અંદર એક ગુસ્સો થઈ ગયો કે મારા મહેનતના પૈસા જોઈએ છે ને છતાં તમે ફોન કાપી નાખો છો। એવી રીતે પછી મારો ફોન રિસીવ જ નહોતા કરતા અને મેં અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન કર્યો એટલે એમણે ફોન રિસીવ કર્યો એટલે સ્વાભાવિક છે કે મારા મગજની અંદર ઉત્તેજના હતી અને મેં એમને ગાળ બોલીને વાત કરેલો છે। હું માનું છું કે મેં ગાળ બોલ્યો જ છે પણ સ્વાભાવિક મારા મહેનતના પૈસા હતા એટલે ફોન નહોતા રિસીવ કરતા એટલે મેં ગાળાગાળીથી વાત સ્ટાર્ટ કરેલી અને પછી એ લોકોએ પછી મારા ઘરે રાતે 10:30 વાગે તારીખ 16ના રોજ એમણે પોતે અને 10-15 ગાડીઓ લઈને મારા ઘરે આવ્યા અને મારા ઘરે આવીને પછી મારી ગેટની સામે એમણે પોતાએ જ મારવાનું મને સ્ટાર્ટ કર્યું। મને આ પેટના નીચેના ભાગની અંદર લાત ઘૂસાથી માર્યો છે અને પછી એ બીજા જે હાથે આવ્યા હતા એ લોકોને કે મારો હવે એમ કરીને બોલ્યા એટલે પછી બધા મારા પર અચાનક તૂટી પડીને મને સખત મારતા मैं बेभान हालत ની અંદર પડી ગયો। लेकिन विधायक चैतर वसावा ने इस पूरे मामले को उन्हें बदनाम करने की साजिश करार करते हुए शांतिलाल वसावा समेत के 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर जांच की मांग की है। गई काले आम आदमी पार्टी कार्यकर एक शांतिलाल डेबा वसावा और बीटीपी जे 2022 विधानसभा अमारी सामे लड़्या था बहादुर वसावा द्वारा एक पोलीस अधीक्षक ने एक फरियाद आपवामां आवी छे। त्यारे जे 16 तारीखे रात्रे 9:50 जे नंबर परथी फोन आव्यो हतो अने जे शांतिलाल भाई गाड़ाम गाड़ी करी थी एनी हकीकत एवी छे के शिवम पार्क होटल गाम निंगड़ तालुको डेडियापाड़ा खाते शांतिलाल भाई त्या शाक बनावाना कारीगर तरीके नौकरी करता था अने लोकसभानी चूंटणी दरमियान त्या आम आदमी पार्टीना नेताओ जम्या छे एम करीने शांतिलाल भाई अमारी पासे बिल लेवा माटे आव्या हता अने 50,000 रूपियानुं बिल हतुं एम करीने जून महीनानी अंदर ज 50,000 रूपिया में एमने चूकवेला, 30,000 रोकड़ा लई गेला अने 20,000 एमनी छोकरी सपनाना खातामां अमे नाख्या छे फोन पे करीने। त्यारे मात्र ने मात्र पैसाना बाने रात्रे दारू पीने एमणे जे गाड़ी गोलोच कर्या ते दरमियान मारो फोन लाउड स्पीकर पर हतो। अमे जमता था मारा घर परिवारे बधुं कीधुं के धारासभ्य थईने आमनी आपणे गाळ सांभळवानी छे ए बाबतने लईने मारा त्याना आगेवानो नरपतभाईने फोन कर्यो। मैं माधवसिंह ने कीधुं अने त्याना माजी सरपंच श्री ने कीधुं अने ए लोको त्यां एमने समजाव्या अने आ गाड़ी गोलोच करवाना बदले 9 वागे આપણે ધારાસભ્યને જઈને મળીશું ત્યારે એમણે ખોટી રીતે મારી હોટલમાં ચૈતરભાઈ એમના માણસો જમી ગયા એવી વાત કરી છે। હું લોકસભાની ચૂંટણી દરમિયાન 1 કે 2 દિવસ દરમિયાન જ હું ડેડિયાપાડા આવ્યો હતો અને ક્યારે એ હોટલ પર હું જમવા પણ નથી ગયો છતાં એ શાંતિલાલભાઈ હોટલના બિલના નામે 50,000 રૂપિયા લઈ ગયા છે અને ફરી 1,28,000ની માંગણી કરે છે જે ગેરવ્યાજબી છે અને શાંતિલાલભાઈ કહે છે કે અમને ઘરે આવીને ઢોરમાર મારે છે એ પાયાવિહોણી વાતો છે। इस मामले होटल मालिक का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कोई भी बिल बाकी नहीं होने की बात कही है। 1-2 દિવસ પહેલા વિડીયો વાયરલેસ થયો હતો કે સેમ હોટલના પૈસા બાકી છે એમ કરીને કંઈક બનાવ બનેલો એનું સંદર્ભમાં હું ખુલાસો આપું છું કે હું ઇલેક્શન દરમિયાન લોકસભાની અંદર આપના કાર્યકર ત્યાં આવીને જમી જતા હતા તો એનું જે કંઈ બિલ હતું 50,000ની આસપાસનું તે જે તે ટાઈમમાં સમયસર આપી દીધેલું છે પણ પેલો વિડીયો વાયરલેસ થયો છે તેમાં આ બાબતની વાત થયેલી છે તે
અમારા એના હાથે કઈ નિસ્બત નથી. કદાચ એ પોતાના અંગત પૈસા હોય અને એમને કંઈક બનાવીને કીધું હોય એ અમને ખબર નથી. બાકી અમારે એમના સાથે કઈ લેવા દેવા નથી અને અમારું ચુકવણું અમને મળી ગયેલ છે. આપણે કેટલું બિલ ચૂકવવાનું હતું? બિલ અમારે 50,000 ની આસપાસ આપવાનું હતું. હા. અને તમારા કારીગર શાંતિલાલભાઈએ માંગણી કેટલી કરી છે? એમને બિલ એકચ્યુઅલી જે 50 ની આસપાસ હતું પણ એમણે 1,28,700 રૂપિયાની જેવી વાત કરી છે અને એના ખુલાસા પેટે અમારી પાસે બિલ બુકો ઓલરેડી છે જ, એટલે એટલું બધું બિલ નથી.